گیا تو دوبارہ پھر پلٹ کے میرے پاس نہیں آئے گا. بڑی کنڈیشن. جوانی کے عالم میں کسی کو گھر سے بھگا دیا جائے, گھر سے دور کر دیا جائے, انسان پھر رہے گا کہاں, چھپے گا کہاں؟ مگر پیارے جانتے ہیں یہ عاشق ہے, عاشق سچے پکے عاشق ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس لیے محمد سے اجالا کر دے, دہر میں اس لیے محمد سے اجالا کر دے. اللہ نے بدل سے کہا کہ جائیے گا پھر پلٹ کے نہیں آئیے گا. اتنا سنا تھا, نوجوان نے اوپر نیچے سوچا, اوپر نیچے دیکھا اور سوچنے کے بعد کہا جب شرط منظور ہے کرنی آؤں گا پلٹ کے, کرنی آؤں گا محبوب کے نام پر جس سے میں عشق کرتا ہوں, جس سے میں پیار کرتا ہوں, جن سے میں محبت کرتا ہوں, ان سے سچی محبت کرتا ہوں, دل لگی نہیں کرتا. اور جب اس سے عشق کرتا ہے محبوب کے نام پر, یہ ایک ہے اگر وقت آ جائے تو محبوب کے نام پر ہزاروں گھر کے عاشق چھوڑنے کے لیے تیار. محبوب کے نام پر ہزاروں گھر کی قربانی دے سکتے ہیں. اس لیے بیچارہ موت کیجیے گا گھر میں چھوڑ دوں گا. اللہ کو پیارے ہم اور آپ بھی عاشق رسول ہیں. وہ کیسے عاشق تھے جو حضور کے نام پر گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. مگر آج ہم اور آپ عاشق رسول کہلاتے ہیں. حضور کے نام پر ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, ہم گناہ سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. یاد رکھیے گا پیارے, یاد رکھیے گا. آج اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو شوگر ہو گیا ہے, مٹھائی نہیں کھائیے گا, کل سے ہم مٹھائی بنا دیں گے. جی ڈاکٹر کہہ دے آپ کو بی پی ہو گیا ہے, آپ گوشت نہیں کھائیے گا, تو کل سے گوشت سے پرہیز کر لیں. ڈاکٹر کہہ دے آپ کو فیور ہے, آپ دودھ استعمال نہیں کیجیے گا, ہم دودھ پینا چھوڑ دیں. مگر پیارے ذرا ایک بات کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے گا اور بتائیے گا کیا مٹھائی کھانا حرام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا؟ کیا گوشت کھانا حرام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا؟ کیا دودھ پینا حرام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا؟ نہیں پیارے, دودھ پینا حرام نہیں ہے, مٹھائی کھانا حرام نہیں ہے, رسگلہ کھانا حرام نہیں ہے, ہاں برفی کھانا حرام نہیں ہے, گوشت کھانا حرام نہیں ہے. پھر چھوڑا کیوں؟ تو جواب ہوگا مولانا ڈاکٹر نے منع کر دیا اسی لیے چھوڑ دیے. میں کہتا ہوں پیارے ڈاکٹر کے کہنے سے جب ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو نبی والے مصطفیٰ کے کہنے سے ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نبی کے کہنے سے ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نبی کے کہنے سے ہم جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نبی کے کہنے سے ہم غیبت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نبی کے کہنے سے ہم چوری کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نبی کے کہنے سے ہم برائی کو کیوں نہیں ترک کر دیتے؟ یاد رکھنا پیارے ہمارا اگر بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا, مرنے کے وقت جو ہوگا سو دیکھا جائے گا, اگر یہ سوچ رہے ہیں تو اس کو نکال دیجیے ذہن سے پیارے. اس لیے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا وہی جو آمینہ کے قائل نے کہا ہے, ہوگا وہی جو رب العالمین نے کہا ہے, ہوگا وہی جو آمینہ کے قائل نے بتایا ہے. اس لیے ہم قائل ہونا قائل نبی فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ مگر قرآن بدلے کا زمانہ نہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور یاد رکھیے گا پیارے سے حضور کے نام پر ہم نے گناہ چھوڑ دیا تو مدینے والے مصطفیٰ اللہ کو رحمت اللہ ہے. آقا بہت بڑے رحمت والے ہیں. یاد رکھیے گا اگر ہم نے یہ شبے یہ نور کہیے, یہ حضور کی عادت کی رات کہیے, آج کی رات میں حضور قلبی کے ساتھ اگر ہم نے توبہ کر لیا, حضور کو گناہ سے توبہ کر لیا, آقا آپ کی پیدائش آپ کی عبادت کی رات ہے, آقا ہم نے گناہ سے توبہ کر لیا ہے. یاد رکھیے گا اگر توبہ کر لی ہے تو یاد رکھیے گا مدینے والے مصطفیٰ آپ کے مزاج قبر میں بھی تشریف لائیں گے, قبر میں بھی تشریف لائیں گے. ہم کو شریعت نہیں ہونا پڑے گا بلکہ ہم حضور کو دیکھ کے مسلمان میں ہم کو دیکھ کے مسلمان یا رسول اللہ. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی
ان کی کتاب بڑی مشہور جلالین شریف عالم الحمدللہ حضرت علامہ مولانا شاہ اور بڑے بڑے عالم سے پوچھیے جب تک جلالین شریف بچے کو پڑھایا نہیں جاتا عالم کی ضرورت نہیں ہوتی عالم کی ڈگری نہیں ملتی حضرت علامہ جلالین شریف کی نقل کرتے ہیں ایک روایت میں نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے بیان کرتے ہیں وہ کہ ایک بات میں قبرستان کی طرف چلا گیا اور قبرستان کے پاس قریب میں گیا تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ قبروں سے نور نکل رہا قبروں سے روشنی نکل رہی ہے نور پھوٹ کے نکل رہے ہیں ہم قبرستان جاتے رہے جبکہ یہاں دیکھیے گا کہ ہماری ماں ہمارے باپ اگر ہمیں نہ دیکھے تو بے قرار ہو جائے ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ابا دنیا سے چلے گئے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم ماں باپ کی قبر پہ جائیں اور جا کر کے کم سے کم فاتحہ پڑھ کے چلے آئے روز نہ جا سکے کم سے کم جمعہ جائے اور ہمارے حضور فرماتے ہیں اگر انسان ماں باپ کی قربت پہ جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو ماں باپ کو بخشا ہی جائے گا پڑھنے والا بیٹا بھی بخش دیا جائے گا پڑھنے والے بیٹے کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور وہ لوگ جاتے نہیں پیارے اور جب جاتے کبھی کسی کا انتقال ہو گیا جاتے تو قبرستان میں جاتے ہنسی مذاق کرتے اللہ پاک اس سے بچا لے اللہ تبارک و تعالی ان سب گناہوں سے ہمیں آپ کو محفوظ رکھے یا بیٹے گا علامہ جلالین شریف کی فرماتے ہیں میں جب قبرستان پہنچا رات کے ٹائم میں تو کیا دیکھا کہ قبر سے نور نکل رہا قبر سے ابھی ہم لوگ اسی لیے جب کچھ دور گیا نا تو کنارے میں ایک قبر اور تھی جس قبر سے بہت زیادہ نور نکل رہا تھا بات سمجھ میں آگے ہاتھ اٹھا کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بہت زیادہ نور نکل رہا تھا کہتے بہت زیادہ نور نکل رہا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا کھڑے ہو کر بڑی غور سے دیکھنے لگا اور میں قبر والے سے متوجہ ہو کر میں نے ان سے سوال کیا پوچھا کہ اے قبر والے ایک بات بتا تمہاری قبر سے اتنی روشنی کیسے نکل رہی اتنا سننا تھا تو قبر کے اندر سے جواب آتا ہے کہ اور بھی لوگوں کی قبر سے نور نکل رہا ہے اور بھی لوگوں کی قبر سے روشنی نکل رہی ہے کہا نکل تو نہیں مگر کم آپ کی قبر سے زیادہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کے قبر میں حضور آئے تھے کہیے سبحان اللہ تو ہم لوگوں کے قبر میں حضور آئے تھے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ کرنا ہوگی اجتماعت رسول اللہ جلوہ کرنا ہوگی اجتماعت رسول اللہ کی لا رب العرش جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں حضرت علامہ جلالین شریف کے ساتھ ایک بات بتاؤ کہ سب کے قبر میں حضور ہے کہ کہا اس لیے نور نکل رہا کہا اس لیے نور نکل رہا کچا کی بات بتاؤ سب کے قبر سے دھیمی دھیمی آپ کی قبر سے بہت زیادہ آپ کی قبر سے بہت زیادہ کیا وجہ ہے اتنا سننا تھا دیوانوں نے کہا سنیے سب کے قبر میں صرف حضور آئے تھے اور میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مجھ کو دیکھ کے مسکرائے بھی تھے ذرا مسکرا کے سب کہیے سبحان اللہ نبی کے نام پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے اچھا ایک بات بتائیے سب کے قبر میں حضور صرف آئے تھے اور آپ کی قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے وجہ کیا ہے کیا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے دنیا میں ایک عمل کیا تھا وہ قبول ہو گیا تو وہ عمل کیا کہ بازار میں میری چھوٹی سی ایک دکان تھی صبح سویرے دکان کھولتا شام کے ٹائم میں جب دکان بڑھا کر کے آنے لگتا نا تو جو رقم گلے میں آتا اس میں سے 1 روپیہ روز نکال کے بٹیوں میں رکھ دیتا روز نکال کے جھولے میں ڈال دیتا سال بھر اسے جمع کرتا رکھتا اور جب ماہ ربیع النور آتا جب حضور کا مہینہ آتا جب بارہویں شریف کا مہینہ آتا اور جب شب نور آتا یعنی رحیم
करता तो उसी पैसे से हुजूर के नाम की मीलाद सजाता, हुजूर के नाम की मीलाद करता, हुजूर के नाम पे वो पैसा मैं खर्च करता। ये अमल कबूल हो गया। कबूल होने की वजह से हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुझको देख के मुस्कुराए भी थे। अल्लाह आप भी कोशिश कीजिए हुजूर के नाम पे हम जितना हो सके जी खोल के खर्च करें, जितना हो सके हुजूर के नाम पे हम खर्च करके रहे। अल्लाह अकबर। आला हज़रत सरकार फरमाते सरवर कहूं जल्लाली को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं जल्लाली को मौला कहूं तुझे, बाज़े गरीब का गुज़र ज़ेरा कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तलस आगे तलाई से है बड़ी हैरानी मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे, हैरानी मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने शक्ल सुकर इस तरह कर दिया कि खालिक का बंदा जल के कहा आका कहूं तुझे। पूरा सेटअप हो जाता है। अगर कोई दाम देता है तो मैंने सिस्टम ठीक है, हम घरों में चले जाएंगे तरक्की नहीं आएगी। का दूसरी शर्त का दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारे पास जो पैसा है, तुम्हारे पास जो दिनार है, वो तेरा तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो मेरा है। इसलिए जो मेरा है वो दे के जाओ, खाली आ जाओ। यानी कि सच्चा ये चाह रहा था कि शर्तें कुछ ऐसी लगाओ, पाबंदी कुछ ऐसी लगाओ कि खुद मजबूर हो जाए और जाने के लिए बिल्कुल ये कहते कि हम नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। इसलिए वो शर्त लगा रहे थे जो रखो के जाए। ठीक है कोई मत नहीं रख देता हूँ, जो रख दिया पैसा तो रख दिया। इतने सचाने का सुनो जी, तीसरी शर्त भी सुनो। क्या तुम्हारे बदन पे जो कपड़ा है ना, वो कपड़ा तुम्हारा नहीं, जो मेरा दिया होगा, इसलिए ये कपड़ा भी तुम्हें उतार के जाना होगा। अल्लाह अकबर। एक सच्चे आशिक की जरा पहचान देखिए, एक सच्चे आशिक, सच्चे दीवाने की जरा पहचान देखिए। प्यारे हम रात नबी के चाहने वाले हैं, हम रात नबी को मानने वाले हैं। कसम खुदा की हुजूर के नाम पर हम रात भर सोते रहते, इतनी सी तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम वज़ू करके हुजूर की बारगाह में दुनिया का हदिया पेश करें, हम मस्जिद में नमाज़ के लिए चले। इतनी सी तौफीक नहीं होती जबकि बहुत तो हिल गया। मक्की अबू तालिब मक्की नाम था, जो मेरा वो कहते हैं कैप्चर करेंगे कि हुजूर ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे, कहे कि मैं हुजूर का आशिक हूँ और रात भर सोता रहे, हक के खबर में भी न उठे, तो ऐसा अपने आशिक नहीं है, बल्कि ये झूठा इंसान है। अल्लाह अकबर कि ये झूठा इंसान है। यार अगर हम और आप वाकई उनकी आशिकी का दम भरते हैं, आप देखें आपके तो मेरी आंख समझ में नहीं खुलती है। बेटे को स्कूल पहुंचाना हो तो आंख खुल जाती है, ट्रेन पकड़ना हो आंखें खुल जाती है। हम तो यही अगर पेशाब लग जाए तो आंख खुल जाती है, मगर नमाज के नाम पे आंखें नहीं खुलती, हुजूर के नाम पे आंखें नहीं खुलती। हम कैसे आशिक है? अगर सच्चे आशिक है तो वादा करके उठे इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पर और फजर में उठा करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, हुजूर की बारगाह में दुरूद भी पढ़ेंगे और नमाज के बाद मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में सलाम भी पेश करेंगे। जी ये अपने करते अल्लाह अकबर। चुनाव चाहता अब्दुल्ला मदनी ये कहते हैं कि ठीक है सब ले लीजिए मगर हम हुजूर को नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे उनके पास। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सारा सामान, झोला, पैसा और जो उनके पास था वो कपड़े सारे उतार के वही रख दिए, सारे कपड़े उतार दिए। सर्दी का जमाना था। पलट के आए अपनी अम्मी के पास। आने के बाद अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अच्छी अम्मी, सच्ची अम्मी, मैं दुनिया में आया था एक मरतबा बरहमा और आज भी मैं बरहमा हो गया हूँ अम्मी, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है अम्मी, मुझको कपड़े पहनने के लिए दे दीजिए ताकि मैं मदीना चला जाऊं। इतना सुंदर था। अल्लाह माँ के पास कोई उस जमाने में उतने कपड़े की
फरावानी माँ थी प्यारे, कपड़े की बड़ी कीमत थी, कपड़े की बहुत कीमत थी। माँ के पास कपड़ा न था, माँ के पास जो अपना लिबास था यानी जनाना लिबास, यानी लेडीज कपड़ा, जो लेडीज कपड़ा था वही कपड़ा उठा के दे दिया, तो बेटा इसे पहन लो। हज़रत अब्दुल्लाह मज़नी कसम खुदा की कैसे आशिक़ रसूल थे, माँ के कपड़े को ये करके तर्क नहीं किया दुनिया क्या कहेगी, निगाह किसी वहाँ के मदीने वाले मुस्तफा को जाके देखेंगे, आमिना के लाल की मारिया में जाना है, उनकी मारिया में जाना है, चुनांचे कपड़ा नहीं देखा बल्कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कपड़ा है, बल्कि वही कपड़ा माँ का कपड़ा उठा करके पहन लिया और पहनने के बाद सीधा रुख किए मदीने की तरफ। अल्लाह अकबर। चलो मदीने की तरफ, मदीने का सफर है और मैं मदीने का सफर है और मैं मंजीदा कदम रसीदा नसीदा बदल रसीदा नसीदा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि ऐसे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाब और सच्चा आशिक वो चला नबी के बारगाह, चला वो मदीने पाक की तरफ। अल्लाह अकबर। रास्ते में भी चले थे कुछ दूर कि दिल में ख्याल आया, दिल में ये एक शैतानी वसवसा, कहीं वसवसा आया कि अब्दुल्लाह कहाँ जा रहे हैं, जिनको तुमने सिर्फ एक बार देखा है, पता नहीं कि मेरे जैसे आशिक को उनके हजारों लाखों हैं उनके आशिक, पता नहीं वो तुमको पहचानेंगे या ना पहचानेंगे, अगर वो ना पहचानेंगे तो तू कहाँ जाएगा। इतना ख्याल आना था, शैतानी वसवसे को मैंने दूर किया था। सुन, पहचाने चाहे ना पहचाने, वो मुझको पहचाने चाहे ना पहचाने, गुलाम का काम है इमाम की बारगाह में पहुंच जाना, बतौर मुसव्वरे अंबिया का काम है, वो मदीने वाले मुस्तफा का काम है। तो वो मेरे साथ क्या शुरू करेंगे। अल्लाह का तमाम चाहिए जब चलेगा तो चलते चलते दूर था, घर बहुत दूर था, बहुत देर के बाद रात का वक्त हो गया, पहुंचते पहुंचते जब रात का टाइम हुआ, लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। ये जब गए वहां तो कहते सारे दरवाजे बंद है, कहाँ जाओगे। फिर ख्याल आया कि सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, चलो चल के मस्जिद में जाके कोने में बैठ रहेंगे, सुबह जब होगी, जब हुजूर आएंगे तो फिर उनसे सारी बातें कही जाएगी। अल्लाह अकबर। चुनांचे जब मस्जिद में पहुंचे ना तो क्या देखते कोई मस्जिद में पहले से मौजूद है। अल्लाह के जैसे करीब पहुंचे वैसे ही वो कहते हैं अब्दुल्ला हो क्या, इतना सुनना तो कहते मैं चौंक गया, उनके करीब गए तो मेरा नाम आपको कैसे पता। सुन, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मुझको लोग और हुजूर मुझको बिलाल के नाम से याद करते हैं, मैं हुजूर का मौजूद हूँ, मैं बिलाल हूँ। अल्लाह अकबर। और सुनो जी, तुम ये सोच रहे थे कि हुजूर को पता नहीं खबर है या नहीं, मगर मेरे हुजूर आज रात में ईशा की नमाज जब पढ़ाते जा रहे थे तो मुझको वो कंबल दे के गए, चादर दे के गए और कहते देखो जी मेरा दीवाना आ रहा है, एक काम करना, जब मेरा दीवाना करीब है तो उनको मेरी तरफ से चादर दे देना और कंबल दे देना और उनसे कहना कि वो इत्मीनान के साथ, वो सुकून के साथ आराम करें, सुबह इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। सामने कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह मज़नी, अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात सुन लीजिए, हुजूर से मुलाकात हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे पूरी जिंदगी, आखिरी होंगे, आखिरी सांस जब वो दम तोड़ेगा, जब वो इस दुनिया से चले गए, मदीने पाक में इंतकाल हुआ उनका, और जब इंतकाल हुआ तो लोग आपस में बात करने लगे कि यार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिनके रिश्तेदार इंतकाल हो उनको गुस्ल देना चाहिए, उनको कफन पहनाना चाहिए, इनको कौन गुस्ल देगा, इनको कौन कफन पहनाएगा। इसलिए इनके तो रिश्तेदार यहाँ पे है नहीं। इतना लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, इतने में हज़रत सिद्दीक ने हज़रत उमर से कहा उमर आओ हम दोनों मिलकर के इस काम को निभा देते हैं। सुभान अल्लाह। गुलाम के मुकद्दर का क्या कहना, किसी ने कहा है, किसी ने सच कहा है कि या रसूल अल्लाह जिसको जो कुछ मिला है मुकद्दर से मिला है, मगर मुझको मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अल्लाह का कबूल मंजूरी का इंतकाल हुआ तो सिद्दीक और उमर ये दोनों मिलकर को गुस्ल दी, कब्र खन और कब्र में उतारने की बारी थी, तो ये दोनों आपस में बात किए थे, हम लोग उतारेंगे उनको कब्र में। मगर जब कब्र के करीब पहुंचे उतारने के लिए तो ये दोनों कहते हैं उस वक्त हम लोगों की आंख
उस वक्त हम लोग के कलेजे दहल गए। जब कब्र के करीब पहुंचे तो क्या देखे, सरवरे अंबिया पहले कब्र में उतरे हुए, मेरे मुस्तफा पहले उतरे हुए, और उतर के कह रहे मेरे हाथ में लाओ, मेरे दीवाने को मेरे हाथ में दो, मैं ये कब्र में उतारूंगा। अल्लाह पर मुहब्बत करके कहा, ये आशिकी है तुम्हें, ये नबी की सच्ची इश्क, सच्चा इश्क और सच्ची मोहब्बत की पहचान है। नबी से जब इश्क सच्चा हो जाएगा तो इनाम फिर ऐसा ही मिलता है, एक रब फिर ऐसा ही मिलता है। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपके सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें किसी तरह की खता हो या कुछ हो गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। हम लोग मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी